अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अस्माउल्लाहिल हुस्ना के नन्मुंग दा अल्लाह दागे इसम ज़िक्र को कमचे पयो अंदाज़ के कुरान ज़िक्र कर दे हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। अल खालिक अवल बारे बारे के मख के बहस शेर है अल मुसव्विर स्वाद वरे हरकत सरा द स्वादम हरकत वही द रेबम हरकती और द वाव बहम हरकती मुतहर्रिक वही टोल दा रूट और दा मसदर पारबे के द हरकत द पार इस्तेमाली की द मैलान द पार इस्तेमाली की तरतीब द पार दा लफ्ज़ इस्तेमाली यानी अरबी जब के चिकला दा मादा इस्तेमाली की पगम इसम के या पगम सिफत के न पे के बा दे मान्यू स मुलाबसत और स ताल्लुक़ खामखाई। मसलन कुरान मजीद द सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम द मरगो ज़िक्र कई नाल ता अल्फाज दिदागे च फसुरहुन्न इलैक माइल कदी जानता सैरूरत फसुरहुन्न इलैक माइल कवल आदत कवल कमे मरगे च तो साते नाग जानता माइल का जान सर आदत का। अल्लाह ताल मुसव्विर पदी बुनियाद बाने हुई चागा कायनात के यवाज़ तख्लीक और बरअन कई बल्कि दागे तस्वीरम अल्लाह पखबल जोड़ी। तो सूरत आल इमरान चिकम आयत पदे बांधे और द सूरतुल हशर आयतुना चिकल सड़े आगे तो गुरी नबी आपो इशी च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त संगा अल मुसव्विर तलता कुरान मजीद सूरत आल इमरान के फरमाई हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हामि कैफ़ यशा। अल्लाह ग़ज़ात तासुल तस्वीर दर कई दे जुमला वाने गौर पकार दे और फ़िल अर्हामि वर सरवेली दी बच्चा दानों के बच्चा दाना के असल के नुत्फ़ई तदवा इंसानानो अल्लाह पागे उबो के तस्वीर जोड़ी दा अल्लाह कुदरत दागे अंदाज़ा सड़े द देन लगूलिशी चकनन यो सड़े पौबो के स तस्वीर जोड़ी स ख़त लिखी न सवाल न बैरा की चूली लेकिन अल्लाह द कुल कायनात तस्वीर कशी चकई नागा अरहाम के कई और कुरान मजीद नबल मालूम अदा फ़ी ज़ुलुमात सलास द्रे तेरी दी जमुंग मखता खुच त्यारा राशि न ब्यामुंग कदम नशु अगस्ते लेकिन द्रे तेरी दी यो दमोर द खेटे त्यारा दख द्वेमा द रहम त्यारा दा और द्रेमा दागी मशीमे त्यारा दा कम के चे इंसान जुड़ी खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान लशकल पद्रे त्यारों के दन और गई ब्याम खलक अल्लाह न पीजनी खपल रब न पीजनी च जमा रब सोक दे खबिया कमाल लारे च कम तरतीब अगवर कई कम शक्ल शबाहत वर कई कम तस्वीर वर कई आगाद आगद अखपले मर्जा मुताबिकी दे वजना बाज़ इंसानान दुनिया के अल्लाह माजूर पैदा की दे रोग व खल को ख्याल लाई च गंदे ज़रोग़म नुदा माखपल जान पखपल पैदा कर खबर अदा से नदा तस्वीर जुड़उन के इंसान ला शक्ल शबाहत जुड़उन के चेहरा वग बसंग गई इस्तरगा बसंग गई पोज़ बसंग गई लाश पे बसंग गई लाटोल अल्लाह गई पदे वजह कमुंग हुई नसोख चागा माजूर दे
داغه په بعض اندامونو کې خلل دی، فرق دی، نو دا داغه د بدعملۍ نتیجه نه ده، نه د پلار مور د بدعملۍ نتیجه ده. دا خو د الله چې څنګه خوښوي نو تصویر هغه شانتې جوړوي. په دې وجه د چا لپاره دا جایز نه دي چې هغه دی یو معذور سړي مذاق وړوکي، هغه پورې دی وخاندي یا د هغه بېزتي وکړي، ځکه چې دا خلق، دا برء او دا تصویر، دا درې واړه د الله دي. مونږه که الله روغ رمټ پیدا کړي یو، د هغې دا مقصد نه دی چې دی کې زمونږ څه کمال دی، دا د الله احسان دی په مونږ باندې چې مونږ یې روغ رمټ پیدا کړي یو. لہذا مونږ دپاره دا مناسب نه دي چې مونږ د الله تخلیق پورې وخاندو یا هغه څه بدعملۍ پورې وتړو. الله انسان له سزا هغې ورکوي چې کله ده څه بدعملي کړي. د انسان په خېټه کې، د مور په خېټه کې انسان بدعملي نه ده کړې. دا یو غلط طرز استدلال دی چې کوم عوام او خواص ټول کوي. د هغه څه ګناه ده بیچاره. خدا الله رب العزت د روغو دپاره یو نمونه جوړوي چې څنګه الله رب العزت یو انسان روغ رمټ جوړولی شي، نو دارنګې یو انسان کې جسمانی معذوری هم پیدا کولی شي. د چا چې جسمانی عذر دی، مثلا یو سړی سترګو باندې نابینا دی، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله فرمایلی دی ما چې د چا نه حبیبتین اغوستي دي، سترګې مې ته اغوستي دي، او دی په هغې باندې صبر و شکر دی ده چې زما د رب خوښه وه زه یې داسې پیدا کړم. نو زمونږ خلک که هغه ته هر څه وایي نو وایي به، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې صبر د وجې هغه ته له الجنه، د لپاره جنت دی. دا ولې؟ دا په دې وجه باندې چې انسانان په دې پوه شي چې خلق و تکوین د الله په اختیار کې دی، پیدایش د الله په اختیار کې دی، شکل جوړول د الله رب العزت په اختیار کې دی، تصویر د الله په اختیار کې دی. د چا لاس خراب دی، غوږ خراب دی، پوزه خرابه ده، دا چاله نه ښایېږي چې هغه د الله مخلوق پورې وخاندي. شکل که د هغې توروالی دی او که سپینوالی دا الله کوي، دا بل څوک نه کوي. اوس قرآن درې الفاظ، درې اسما څنګه یو ځای وایي؟ هو الله الخالق البارئ المصور. درې اسما دي، زمونږ خیال لای چې ګنې دا مترادف دي، یو شی دی، دا یو شی نه دی. دا الخلق او د البر وضاحت چې ما کو خالق او بارئ، نو پهې ما دا ویلو چې خلق باندې د یو څیز خاکه جوړول، د یو څیز خاکه جوړول، سکیچ راخل چې دا شی به څنګه جوړوم، دې ته خلق وایي. سکیچ جوړونکې، خاکه جوړول دا الله دی. او هغه ښیي انسانانو ته چې زه کم کم قسم مخلوق پیدا کوم. یوازې انسانانو کې نه، ځناورو ته وګوره، بیا کائنات کې بوټو ته وګوره، دا هم ټول مخلوق دی. ملائکو ته وګوره، جناتو ته وګوره، دا ټول الله پیدا کړي. د خلق ته وګوره، تورو ته وګوره، دا ټول د خالق د خلق نمونې دي. په کومه کومه طریقې هغه چلی. قرآن چې دعوت ورکوي د الله د وجود، دا په دې انداز کې ورکوي چې الله الخالق دی، خاکه جوړونکی د هر چیز یو الله دی. خاکونکی الله دی، جوړونکی. کله چې الله پیدا کړي نو الله رب العزت انسان لبیا دنیا کې د دنیا او د آخرت د ژوند تیرولو دپاره څه نمونې رالیږي. هغه نمونې د رسولانو او د انبیاو په شکل کې.
دا انبیاء او رسول راضی د دنیا کې د دې وجنا د بل چا اطاعت مشروط وي. مشروط په دې معنی چې که بالفرض د هغې څه قول یا څه فعل مونږ ته د قرآن او حدیث خلاف ښکاره شي نو مونږ په هغې کې اطاعت نه کوو. دا د قرآن اواز دی. د دې بنیاد دا نه دی چې سړی چا چې غیر مشروط اطاعت صرف او صرف د انبیاء علیهم السلام دی. د بل چا اطاعت هغه به مشروط وي، سړی به قبول کی که دلیل نه نادې پرېږدي. لیکن د دې مطلب دا نه چې مونږ چاته بې علم وایو، دیم نه مطلب چې مونږ د چا بې عزتي وکړو. مونږ ته دلیل نه دی معلوم دا یا هغه دلیل کوم چا پیش کوي نه هغه مناسب نه دی. خو غیر مشروط اطاعت صرف او صرف د انبیاء علیهم السلام دا خبره ذهن نشین کول غواړي. دا وجه ده چې انسان کله مړ شي نو قبر کې هم د هغه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت تپوس کېږي، د بل چا د اطاعت تپوس نه کېږي. قیامت پر ورځ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت تپوس کېږي، د بل چا د اطاعت تپوس نه کېږي. دا یو غټه خبره ده، خو په دې بعض خلق نه بلکې اکثر پې نه پوهېږي. جنگ شروع کوي په دې تحفظات دي د یو سړي بس ٹھیک ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات سره اختلاف ګناه دی، کفر دی. بل چا سره یو سړی دی ځان کې د اختلاف د برداشت قوت پیدا کی. دا بنا نہیں چې اختلاف بنی، اختلاف بھئی خود برداشت قوت تے انسان ځان کې پیدا کی چې زبم چا سره اختلاف سات داغه وجه دارا چې خلقو د مخ کې نه توې کړې دای چې زما دا دلیل پیش کوم، ځان له دلایل جوړ کړي. صلوح عن السنه هغه یو سیز چې پای باندې امت مجتمع کېدی شي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه دي. دیو جن موږ وایو د دین د هغه تعبیر وکړي شي کوم چې صحابه کرام وکړل. اختلاف با که ختمیږي نه نو کم سے کم بشي. دریم اسم قرآن مجید چې کوم وی نه هغه المصور. المصور معنی ترتیب ورکوونکی. د انسان پوزه به کم ځای، غوږ به کم ځای، زنه به کم ځای، سترګه به کم ځای، لاس به کم ځای. په لاسونو کې به ګوتې سوی، پنځه به یو که شپږ به دا الله ورکوي. په دې وجه د چا که شپږمه ګوته نه د خندا لایق نه دی. دا خدای د الله تکوین پورې د الله تصویر پورې خاندي. دا خو الله ورکړي. دا څیزونه زمونږ عوام او خواص او علما او ټولو کې موجود دي. چا پورې خندنې کول دا زمونږ د ټولو خلقو مزاج دی. د شکل ته وګوره، تور مخ دی نیولی، وی ړونده، وی شله، وی ګوډه. دا زمونږ عامې خبرې دي. سوال لای چې زمونږ ایمان به کله بیدارېږي چې مونږه د الله تخلیق او دارنګې د الله تصویر کوم چې هغه ورکړی دی د هغې په باره کې صحیح سوچ وکړو چې دا خو الله ورکړی دی. یو سړی په یو لوی خاندان کې پیدا دی او بل سړی په لوکي خاندان کې پیدا دی. په دې کې د مخکني کمال سره او د دویم نقصان سره دا الله پیدا کړي که دا انسان په خپله پیدا کړي. او په خاندانونو کې لوی وړو کې صحیح د یو مسلمان په حیثیت قرآن مجید څه فرمایي چې واقعي خاندانونو کې لوی خاندان وړو کې خاندانی یا حدیث وایي
دا ډېره د افسوس خبرې چې یو مسلمان د خولې نه دا قسم خبرې وځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کلکم لآدم، څومره انسانان چې تاسو یې تاسو د آدم اولاد یې، و آدم من تراب، او آدم د خاورو نه پیدا. شرافت نسب کې الله غیر راضي چې سړی د انبیاء او اولاد کی. د یو سړی په یو شریف نسب کې پیدا دی، آیا دا د نجات لپاره کافی ده؟ قرآن نو تپوسه. د نوح علیہ السلام زوی کنعان اسلام نه قبول کړي، جنت ته لاړ که جهنم ته لاړ؟ او قرآن واضح لیکلی دی چې نوح علیہ السلام هغه ته ووایي یا بنی ارکب معنا، بچوړیا موږ سره کشتی ته راسور شه چې د غرقېدو نه بچ. هغه ویل ماله لامبو راځي، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، زه به یو غر ته وخېږم ما به د اوبو نه بچ کي. ما ورته ویل نن بچ کوونکي څوک نشته دی سوا د هغه چا نه چې الله په هغه رحم وکړي. دی دا خبرې کولې چې فحال بینهم الموج، چپراله زوی د پلار مخکې غرق. د نسب شرافت وي لیکن فایده څه شته دی؟ فایده به هغه چې سړی د خپل نیکه فرمان برداري، د خپل پلار فرمان برداري، نو هغې به نسب فایده ورکوي. د نوح علیہ السلام د زوی عمل د خپل پلار په شان نه دی، د هغه عقیده د خپل پلار په شانته نه ده. په دې وجه قرآن کې دا فرمایلی دي چې نوح انه لیس من اهلک، دا ستا د هغې اهل نه دی د چا چې ما تا سره وعده د نجات کړی وه. ولې انه عمل غیر صالح، د دا عمل کې صلاحیت نشته د نجات. د چا نسب پورې مخان دی چې دا څه شاخیل دی او څه دوبي دی او څه جولا دی، دا غلط انداز دی، دا د مسلمانانو طریقه نه ده. دا قام قبیلې خو صرف د پیژنګلو دپاره دي. نن هر یو سړی اوایي زه پښتون یم، پښتونوالی خلک هم کي که نه. د پښتنو د جومات کې لویلې خلک ناست دی، مشران ناست دي، ته به یادي چې د پښتنو به حجرې چلې دی. هغې به د غریبانانو غمګسارو همدرد به و د هغې، که په هغې به تکلیف راغی نو ولاړ به ورسره. آیا نن هم پښتانه دا چل کوي؟ کمال خو انسان کې هغې وي چې هغه د خپلو مشرانو اتباع کړي. هغه اقبال یو شکوا جواب شکوه لیکلي، نو یو ځای کې د مسلمانانو د نیکانو کامیابۍ کامرانۍ محنتونه جهادونه ویلي دي. نو بیا د هغې جواب شکوه کې یو خبره کړې ده چې الله د طرف نه چې تے تو وہ آبا تمہارے مگر تم ہوئی کیا ہو. دا کم کمالات چې تاسو وایې دا خو ستاسو مشرانو، تاسو کوئ. ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، خپم په خپا اچولې ده او ناسې بس ګپې شپې دي، نه جهاد شته دی نه د علم حصول شته دی، هېڅ شی نشته. په دې خو کمال نه راځي چې زما پلار داسې و زما پلار داسې و، ته په خپله ځې. نو بار کیف د انسان نسبی شرافت دا د هغه د کمال سبب نه دی، دا خو الله پیدا کړی دی. هلته کې ډېرې څه چلو کې خپل ګر ډېرې څه نیکۍ طرف ته لړ شي، ځان د شریف کې نو ټیک ده. یو سړی په یو کمزوري ټبر کې پیدا دی، معاشرې هغه کمزورې کړی دی، نو دا مطلب نه چې دا سړی هم هغه شان دی. که دې کې کمال موجود دی دا اعلی سړی دی. د هغې ګڼ مثالونه یې لکه سیدنا بلال د هغې مثال دی. د رنګ نه تک تور زرخرید غلام، شکل شباهت څه داسې مناسب نه و، لیکن د هغې باوجود به سیدنا عمر هغه ته آواز کو سیدنا بلال، زمونږ سردار بلال. اسلام دغه دی، د چا شکل شباهت دې پورې خندنې په دې نه دی پکار چې دا الله کوي. هو الذي یصورکم، الله هغه ذات دی تاسو له شکل شباهت درکوي، تاسو جوړوي، تاسو له ترکیب درکوي.
ستا غوږ پوزه ستا اندامونه ټول په خپل خپل ځای باندې دا الله جوړوي په خپله او اوبو کې جوړوي فالارحام. موږ ویل درې تیارې دي، د مور د خېټې تیاره ده، د رحم تیاره ده، او د هغې پردې تیاره ده کوم کې چې ماشوم پیدا کېږي. دا څوک کوي؟ دا الله کوي. خو دغه انسان چې پیدا شي نه پلار مور یې نه پوهېږي، هغه څه وایي دا ما په باباګانو غوښته. بابا نه شکل ورکولی شي نه پیدایش کولی شي، نه هغه جوړول کولی شي نه هغه لویول کولی شي. په دې وجه موږ هر مانځه کې سورة الفاتحه کې وایو الحمدلله رب العالمین. رب چاته وایي؟ څوک چې پیدا کول کوي، څوک چې لویول کوي، څوک چې د رزق انتظام کوي. دوباره کې قرآن مجید الخالق البارئ المصور وایي. او سورة آل عمران کم آیت چې ما لوستل هغه دغه دی چې الله تاسو له شکل درکوي د میندو په خېټو کې رحمونو کې څنګه چې هغه غواړي. د دې نتیجه سره لا اله الا هو، نشتره خالق و مالک، نشتره د بلنې مستحق د الله نه سوا بل څوک. هغه الله العزیز الحکیم دی، هغه ډېر زورور دی. دا کم موجوده حالاتو کې چې موږ تېرېږو هسې خو هر ځای کې د الله د قدرت او د الله د غالبیت نمونې موجود دي. اوس هم خلک نه مني چې الله عزیز نه دی، ټولې کور کې کېنولي بار هیڅوک نه وځي، لیکن دا یې باوجود رزق ورکوي. هغه چا چې وي چېرې مونږ د بار وتونه بغیر کار نه کېږي، هغه هم کور ناست دي. دې ته د الله غالبیت وایي. الله العزیز دی، هغه غالب دی، هغه د نیست نه هست کولی شي او د هست نه نیست کولی شي. العزیز هغه ذات ته وایي چې کوم ذات زوروري نه پکار دی چې انسان هغه ته سر ښکته کړي چې او ربا ته رحیم و کریم یې زمونږ غلطۍ معاف کړي. اوس دا حالات هغه هر وخت داسې نه راولي، کله کله راولي، ولې په دې کې د هغه حکمتونه دي. څه ورته الحکیم وایي. کار وخت دا مشکلات وي بیا انسان دې ته ټینګ شوی وي نه، او کار وخت راحت وي نه بیا خو انسانان مستېږي که نه. خلقو یو سوال کړی چې الله رب العزت دا ټول مخلوق یو شان مالدار ولې نه پیدا کوي؟ نو قرآن د هغې جواب کړی چې دا خو ما پیدا کړي دي که نه. الله فرمایي ما پیدا کړي دي او ما ته د دې پته ده چې دې دماغو کې څه که دا ټول یو برابر نه وي لبغوا فی الارض، ټول یو برابر وي دی به ځمکه کې بغاوت کړی. دا بعضې غریب او بعضې مالدار ولیدي، الله دا یو بل ته محتاج کړي دي. غریب هم محتاج دی هغه ته خدمت ورله کوي، منډې ترړې ورله وایي، ځای ورله ساتي. مالدار هم محتاج دی او غریب د هغه پیسو ته محتاج دی. قرآن واضح ویلی دی دا مونږ دې لپاره پیدا کړي لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، دې لپاره چې بعضې د بعضو نه خدمتګار جوړ کړي. د الله په هر چیز کې قدرتونه دي، دغه د الله په هر قدرت کې دغه د علم او د حکمت او دغه د غالبیت آثار بالکل ښکاري. خو هغه چاته ښکاري چې دغه هغه کې بصیرت موجود وي. د الله درې نمونه الخالق البارئ المصور، هغې درې واړو کې فرق موږ مخکې هم ښوولی دی او نن هم انشاءالله ما واضح کړ. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.